نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وإذ أخذ الله ميثاق النبيين اور وہ واقعات کرو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب پیغمبروں سے عہد لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمت کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں ثم جاءکم رسول پھر تمہارے پاس رسول آئے جو تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے لتؤمنن به ولتنصرنہ تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو پیغمبر کی مدد کرو۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر تمہیں کتاب و حکمت عطا بھی ہو اور جو پیغمبر اور رسول آئے وہ تمہاری اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو اس صورت میں لوگوں کو کہا گیا کہ تم اس کے اوپر ایمان لگے پیغمبروں کو بھی مانو اور پیغمبروں کو بھی کہا گیا کہ اگر ان کی شریعت جس طرح منسوخ ہو جاتی ہے تو جو اگر نیا نبی آیا اور نئی شریعت لے کر آیا تو تمہیں بھی اس کے اوپر ایمان لانا پڑے گا ولتنصرنہ اور معاشرے میں جو لوگ اس کو آزمائشیں تکلیفیں میں ڈالتے ہیں مبتلا کریں گے تو تم اس کی مدد بھی کرنا تو یہاں پہ یہ حکم تھا قال آقررتم وأخذتم على ذلكم إصري تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں وأخذتم على ذلكم إصري کہ جو تم نے یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے تو اس وأخذتم على ذلكم إصري وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اقرار کرتے ہیں یہ پیغمبروں سے کہا تھا قال أقررتم قال یا قالو قال اقررتم قال مطلب ایک بندہ مراد ہے ایک پیغمبر مراد ہے نا وہ قالو اگر ہو جائے یہ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ قال أقررتم تو انہوں نے اللہ سے کہا أقررتم تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں وأخذتم على ذلكم تو یہاں پر یہ بات کی کہ اگر تمہارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی جائے جو ایک عہد تمہیں دیا جائے تو کیا تم اس عہد کو پورا کرو گے یہ پیغمبروں سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی جائے کیا تم اس عہد کو پورا کرو گے قالوا اقررنا تو سارے پیغمبروں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں ہم اس بات کے اوپر اتفاق بھی کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم ضرور اس کی تابعداری یا ضرور اس حکم کو پورا کریں گے قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب اس کے اوپر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں یا میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں یہ اللہ کا کہاں پہ کلام ہو رہا ہے کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ یہ پیغمبروں سے عہد لیا جا رہا ہے اچھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لی تو اس یہاں کے پہ سارے اوپر تو آپ کے جیسے آپ نے فرمایا کہ لوگوں سے کہا کہ اگر پیغمبر کو کتاب لے کے آئے اور کوئی ایسی تو بات یہ آگے جو آیات آ رہی ہے لما آتیتکم من کتاب اگر تمہیں کتاب اور حکمت عطا ہو ثم جاءکم پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے اب یہ بات اب اوپر بات یہ ہے کہ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لی ٹھیک ہے جی پھر فرمایا جائے کہ تمہارے پاس اگر جو تمہیں کتاب اللہ نے عطا فرمائی اور حکمت بھی عطا فرمائی پیغمبروں کو اچھا اور پیغمبر پیغمبروں کو بھی اور دوسرا یہاں پہ پھر اس میں امت تو لازمی آ جائے گی جو بھی پیغمبر آئے گا اس کے اوپر امت کو بھی ماننا ہے اب فرمایا جائے کہ تمہارے کتاب اور حکمت عطا ہو پھر وہ رسول کوئی اور آ جائے تمہارے اوپر ایک رسول ہے نبی ہے اس کے اوپر اللہ نے ایک اور رسول بھیجا جیسے حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کی قوم پہ چلے جاتے ہیں وہ تو اس ٹائم نبوت عطا نہیں ہوئی تھی اچھا نبوت عطا نہیں اس ٹائم نہیں ہوئی تھی جب فرعون سے جان چھڑا کر یا فرعون نے جو قتل کا منصوبہ بنایا تھا حضرت موسیٰ وہاں سے نکل کر نہیں شعیب جب کے پاس آپ حضرت شعیب کی خدمت میں تھے جب آپ کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوا تو اس ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت نہیں عطا ہوئی تھی نبوت اس کے بعد جب رشتہ ہو گیا جب وہاں پہ کوئی طور پر گئے تو وہ جب آگ روشنی نظر آئی آگ نظر آئی وہاں پہ نبوت ملی وہاں پہ پھر فرمایا کہ تمہارے پاس رسول آئے جو تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے یعنی جو نبی کے پاس ہے تصدیق کرنے والا ہو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تو اس میں نبی کو بھی چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر ایمان لے آئے اور اس کی مدد کریں قال اقررتم تو وہاں کہا ساروں نے کہ ہم اقرار کرتے ہیں اس بات کا
अला दारिक वाखितुम अला दारिक इसलिए कि जो जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर डालेंगे, ये जो जिम्मेदारी हम लेंगे तो इसलिए कि मतलब इसको हम पूरा करेंगे, इसको हम दबाएंगे, इसमें तो कोई ये कमी तमाम पैगंबर उस टाइम अल्लाह ताला के हुजूर सारे खड़े हुए थे या जिस तरह वो रूह शब का मेराज का? नहीं, अच्छा। रूह के मुताबिक अच्छा, जब वो रूह। पूछा गया तो वहाँ पे भी सारी रूह को हजर अच्छा, इस रूह के हवाले से कुछ सदाकत है कि जब अल्लाह ताला ने तमाम लोगों में रूह डाली तो लब्बैक जिन्होंने कहा वो हज पे जाते हैं और इस तरह की कोई नहीं बात? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। इसमें यह था कि अल्लाह के अहकामात की तस्दीक करेंगे या नहीं। इसमें हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे उस तरह याद है कि जिस तरह अल्लाह ने मेरे से अभी लिया वो मतलब एक रवायत में आता है कि उन्होंने ये कहा था कि मुझे आज तक वो बात याद है कि अल्लाह ने मेरे से उस तरह मायदा लिए जिस तरह अभी मेरे ज़हन में वो बात फिर नहीं, हज के हवाले से जो कहते हैं नहीं उसमें वो नहीं। कि जो लोग उस टाइम रूह वहाँ पे फूकेगी, जो असल अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? कालू बला, सारों ने कहा कि क्यों नहीं, लब्बैक, आप हमारे रब हैं। इस पर तो यहाँ पे तो ईमान की बात हो रही है ना, यानी अल्लाह को मानने की कोई बात, हज वाली सदाकत कोई नहीं है ऐसी। हज की वो नहीं। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, और जिसने इसके बाद मुंह मोड़ लिया, फौलाइका हुमुल फासिकून, तो यही लोग नाफरमान हैं। तो इस आयत में फरमाया जा रहा है कि जिसने ईमान के बाद या जिसने इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद क्या किया, मुंह मोड़ लिया, तो वो फौलाइका हुमुल फासिकून, तो ये लोग नाफरमान हैं। तो ये जो मान मुफस्सल और मान मुजम्मल है, ये तमाम अम्बिया अपनी उम्मत के सामने पेश करते रहे या सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया? नहीं, औरों का भी था, औरों का भी था, क्योंकि अब देखें अल्लाह तो वही है, पीछे नबियों भी आए हैं। हज़रत तो असल आदम में के तो उसमें दौर तो में तो सारा ही है। ये चीज़ आदम तो खुद ही नबी थे और उसके पीछे तो कोई नबी नहीं था। तो ये बात जैसे हम कुरान में पढ़ते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ बाद लोगों की बड़ी वो रही है, मुकाबलाबाजी रही है और कहा गया कि हम नहीं मानते। वो अल्लाह इसलिए क्योंकि वो ये कहते थे कि लोग जिस तरह मुशरिकीन मक्का कहते थे जी कि जिब्राइल को हम नहीं मानते, क्यों नहीं मानते थे? वो कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से अज़ाबात लेके आते हैं। अब वो ये समझे कि ये हमारे ऊपर भेजे हैं, हालांकि जिब्राइल तो अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं काम कर सकता, कोई भी फरिश्ता है अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं करता, लेकिन अल्लाह का हुक्म होता है तो वो करता है। हज़रत इज़राइल जो रूह पर निकालते हैं, अब हज़रत इज़राइल रूह निकालेंगे तो उसमें उनकी गलती तो कोई नहीं है ना, अल्लाह ने मुकर्रर किया तो उन्होंने रूह निकालनी है। अब वो अल्लाह के हुक्म की ताबीदार है। हम लोग कहते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हालांकि ये हमारे साथ कुछ नहीं करते। तो लोगों का एक ये नज़रिया था कि इस वजह से इनको बुरा भला कहते हैं कि फरिश्तों को, और बाद ने जो अल्लाह की बेटियाँ कहा दिया है कि मतलब ये अल्लाह की बेटियाँ, जिस तरह ये मुशरिकीन का अक़ीदा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ना फरिश्तों के साथ कोई वो कर सकता है ना करने की किसी की ज़रूरत है, और वो है गैब भी हैं, हमें नज़र भी नहीं आ रहे कि अफ़ग़ैर दीनिल्लाहि यबग़ून, जो अल्लाह के दीन के अलावा के दीन को तलाश करें, यबग़ून का मतलब तलाश करें, वलहु अस्लम मन फिस समावाति वल अर्द, हालांकि ज़मीन और आसमान में जो भी चीज़ है वो उसी की फरमाबरदार है। किसकी? यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदार है। तौअन व करहा, चाहे वो खुशी से करे चाहे वो नापसंदगी से करे, नाखुशी से करे, वही नहीं युरजाऊन, उसी की तरफ लौट कर जाना है। अब देखें ना, अगर इबादत देख लें या उसके अलावा जितने भी मामलात देख लें, तो हम लोग अगर खुशी से करें तो ठीक है, मुसलमान तो खुशी से करेंगे क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, उसको पता है कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह ने सारा कुछ पैदा किया, तो अल्लाह के सामने झुकेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो खुशी से नहीं भी करते हैं, जैसे यहूद हो गए, नसारा हो गए, लेकिन अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अगर अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते, या जिस तरह अल्लाह ने कोई बीमारी डाल दी, मुसीबत डाल दी, अगर उसको खुशी से भी कबूल करें तो भी ठीक है, न भी करें तो भी करनी पड़ेगी। बीमारी है, बीमारी तो हर किसी के ऊपर आती है, चाहे वो काफिर है चाहे मुसलमान है, तो आनी है उसको, लेकिन बर्दाश्त अगर करते हैं तो भी ठीक है, बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे तो उस पर अजर सवाब है, अगर नहीं करते हैं तो भी मजबूरी करना तो पड़ेगा, वहाँ भी कुछ नहीं है। इसी तरह मौत है, तो मौत का भी कोई इनकार नहीं कर सकता है, हर बंदे को पता है कि मौत बरहक है, चाहे वो दैरिया है चाहे वो किसी उससे भी। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि कोई भी इनकार नहीं करेगा वही यूनियन, और उसके ऊपर अगर कोई चीज़ आ जाए तो उससे कोई लुटा नहीं सकता है, ये अल्लाह ही उसको हटा सकता है, बंदा कोई नहीं इसको हटा सकता। वही यूनियन, और ये फरमाया जा रहा है कि सारों ने उसी की तरफ लौट कर जाना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए, नेक अमाल करने की तौफीक।